हेलो स्टूडेंट वेलकम इन टीवी स्कूल चैनल ते अज असीं कंटिन्यू कर रहे हैं साडा चैप्टर 5 सरफेस क्रिस्टल्स है। साडा अज दा टॉपिक है इलैक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। एज यू ऑलरेडी नो वी हैव डिस्कस अबाउट द इलैक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। असीं पिछले एपीसोड दे विच कुछ इलैक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज दे बारे च डिस्कस कीता सी कि असल दे विच हुंदा की है। असीं इस नूं हुण कंटिन्यू करांगे अगे। सब तो पहला जानदे हां इलैक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। मैं तुहानूं पहला दस्सिया सी कि जदों असीं कोई भी कोलाइड्स लै रहे हां, कोलाइड्स दे विच जो पार्टिकल्स प्रेजेंट ने दे हैव सम चार्ज। इन्हां पार्टिकल्स कोल कुछ ना कुछ चार्ज हुंदा। मीन जदों ये किसी सॉल्यूशंस दे विच ने आइदर दे हैव द पॉजिटिव चार्ज और दे कैन बी नेगेटिव चार्ज। एज आई ऑलरेडी टेल यू दैट कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो या तो सारे ही पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव होएगा या फिर सारे ही पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव होएगा। मीनस अगर इस दे ऊपर एक पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इस दे विच जिन्ने भी पार्टिकल्स होंगे कोलाइड सब दे ऊपर ही नेगेटिव चार्ज होएगा। दैट्स वाई वी कॉल दिस नेगेटिवली चार्ज्ड सोल। असीं इन्हां नूं बोलांगे नेगेटिवली चार्ज्ड सोल। एंड इन दैट केस जिस दे ऊपर पार्टिकल्स दे ऊपर पॉजिटिव चार्ज होएगा सारे ही पार्टिकल्स दे ऊपर, तो उस केस दे विच असीं कहांगे पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल। हुण क्वेश्चन ये अराइज हो रहा कि पार्टिकल्स दे ऊपर चार्ज आया कित्थों ओरिजिन होया ये चार्ज, इस दे बारे च असीं हुण स्टडी करांगे। सब तो पहला इलैक्ट्रिकल चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। तीन इसदे असीं तरीके देखांगे जिन्हां दे नाल चार्ज अराइज हो सकदा ऑन कोलाइडल पार्टिकल। फर्स्ट इज ड्यू टू फ्रैक्शनल स्टेरिफिकेशन। फ्रैक्शनल स्टेरिफिकेशंस दे विच की है कि जो पार्टिकल है मैचुअल इंटरेक्शंस हो रही है। जो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से ना कोलाइड कर रहा, मैचुअल रबिंग हो रही है। जो एक दूसरे नाल रब हो रहे तो उन्होंने कुछ ना कुछ चार्ज अराइज हो रहा। जिवें देखो असी घर दे विच बाल बाने तो जो असी कंघा लगाने हैं तो कंघे दे नाल की है कुछ ना कुछ उहदे विच चार्ज जनरेट होना स्टार्ट हो जाता। क्योंकि जो असी ड्राई बालों के विच कंघा फेर रहे हैं तो उहदे विच कुछ ना कुछ चार्ज अराइज हुंदा। लाइक इन द सेम वे कोलाइड्स दे विच जदों पार्टिकल्स आपस दे विच कोलाइड करदे है, एज यू ऑलरेडी नो दैट द कोलाइड पार्टिकल्स आर स्टेबल, दे हैव द ब्रोनियन मोमेंट्स एंड दैट्स वाई व्हेन दे इंटरैक्ट विद ईच अदर्स तो रबिंग दे करके जो पार्टिकल्स दे विच चार्ज अराइज हो जाता। उस चार्ज नूं कह रहे हैं ड्यू टू फ्रैक्शनल स्टेरिफिकेशन। फ्रैक्शनल स्टेरिफिकेशन का मतलब है ड्यू टू द मैचुअल रबिंग ऑफ द डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्स्ड मीडियम पार्टिकल ऑफ द कोलाइड्स। इस दे विच की होएगा, जिवें देखो ये डिस्की है डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल्स। जदों इस दे अंदर डिस्पर्स्ड मीडियम जिस दे विच डिसॉल्व ने डिस्पर्स्ड मीडियम दे नाल इंटरैक्ट करनगे आपस दे विच रबिंग होने दे नाल जो चार्ज अराइज होएगा दैट इज यही इसका ओरिजिन है कि कुछ केसेस दे विच फ्रैक्शनल स्टेरिफिकेशंस दे करके कोलाइड्स पार्टिकल्स दे विच चार्ज अराइज हो जाता। सेकंड पॉइंट, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन कैप्चर्स बाय द सोल पार्टिकल्स। सोल पार्टिकल मीन्स कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल्स समटाइम इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर दिया फ्रॉम एयर दे विच देखो बच्चों जदों इलेक्ट्रॉन डिस्पर्जन हो रहा कोलाइड पार्टिकल डिस्पर्जन मीडियम दे विच डिसॉल्व हो रहा तो उस केस दे विच वो किते ना किते किसी साइड तो इलैक्ट्रॉन कैप्चर कर लेंगे। जिवें ब्रीडिगार्क मैथड दे विच मैं तुहानूं करवाया सी कि इलैक्ट्रॉन्स कैप्चर हो रहे साइड तो जदों इस दे विच इलैक्ट्रॉन साइड्स तो कैप्चर कर दिंदा फ्रॉम एयर। सो मैनी थिंग्स दैट आर अराउंड द कोलाइडल सॉल्यूशंस तो फ्रॉम देयर यू दीज पार्टिकल्स गेट द चार्ज एंड दैट्स वाई दे हैव सम चार्ज आइदर नेगेटिव और कैन बी पॉजिटिव। बाहरली किसी हवा तो इलैक्ट्रॉन डिस्पर्जन ब्रीडिगार्क मैथड दे विच मैं तुहानूं करवाया सी जिस दे विच ये किसी भी साइड तो कोई इलैक्ट्रॉन कैप्चर करता है। अगर इलैक्ट्रॉन कैप्चर करेगा तो इसके ऊपर चार्ज आएगा तो दैट्स वाई वी कैन से दैट द कोलाइडल पार्टिकल हैव सम चार्ज। दैट्स द सेकंड मेथड। बट दीज टू मेथड्स आर नॉट टू बी सेटिस्फाइड टू गिव द रीजन्स फॉर द चार्ज ऑन दैम। ये कोई पर्टिकुलर सानू सैटिस्फाई नहीं कर रहे कि चार्ज कित्थों रीजन होया। The third method that is due to the preferential adsorptions of ions. Preferential adsorptions of ions, that is the satisfaction theory about the origin of the charge on the colloidal particles. Let's now discuss about it. इस मैथड दे विच ड्यू टू प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन तुहानूं पता कि जो पार्टिकल अपनी सरफेस के उपर आइंस नूं एब्जर्व करता
ਲਾਈਕ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਵੇ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਆਇਨ ਐਬਜ਼ਰਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ। ਫॉर एग्जांपल ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਲਵਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ AgNO3 ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਆਇਓਡਾਈਡ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਲਵਰ ਆਇਓਡਾਈਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਸਿਲਵਰ ਆਇਓਡਾਈਡ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ AgI ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ I ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨ ਹੈ ਸਿਲਵਰ ਆਇਓਡਾਈਡ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ I negative so many ions that are present in the colloidal solutions ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ AgI ਸਿਲਵਰ ਆਇਓਡਾਈਡ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰੇਗਾ AI ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ AgI I ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੋਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲਵਰ ਆਇਓਡਾਈਡ ਹੈ that is surrounded by the ion of iodide। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਲਵਰ ਆਇਓਡਾਈਡ ਹੈ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇਗਾ, ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਆਇਓਡਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਓਡਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲੈਕਟ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਆਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਲ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। That's why the particle of colloids have some charge। इसी करके colloids ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕੋਲ ਕੁਝ ਚਾਰਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ colloids ਦੇ ਕੋਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਇਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਗੇ ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਆਇਓਡਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਿਲਵਰ ਆਇਓਡਾਈਡ ਕੰਬਾਈਨ ਵਿਦ ਆਇਓਡਾਈਡ ਆਇਨ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸਰਾਊਂਡਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ जनरेट कर देंगे। That is the reasons for the charge on the colloidal particles। That is similarly for example कि अगर ਅਸੀਂ आयोडाइन एक्सेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ सिल्वर एक्सेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਏ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ सिल्वर एक्सेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਓਡਾਈਡ ਆਇਨਸ एक्सेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ सिल्वर ਆਇਨਸ ਇਸ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕਲੈਕਟ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਲ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਸੋਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣੇਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਸੋਲ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਲ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਇਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾਈਡਲ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। अगर आइंस नेगेटिव ने तो जोड़ा कोलाइड्स पार्टिकल होएगा वो नेगेटिवली चार्ज सोल बनाएगा। अगर आइंस पॉजिटिव ने कोलाइड्स पार्टिकल्स के ऊपर एब्जर्व हो रहे हैं पॉजिटिव आइन तो जोड़ा तुहाडा कोलाइड्स बनेगा वो नेगेटिवली चार्ज बनेगा। पॉजिटिव चार्ज बनेगा अगर पॉजिटिव आइन ने, नेगेटिव आइन एक्सेस दे विच ने तो उहदे विच नेगेटिवली चार्ज बनेगा। सिमिलरली वी कैन सी अनदर एग्जांपल्स अबाउट सेकंड एग्जांपल आयरन क्लोराइड फेरिक क्लोराइड ਜਦੋਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰੇਗਾ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਟਰ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਲ ਬਣਾਏਗਾ that is positively charged soul। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਰਿਕ ਕਲੋਰਾਈਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਹੈ Fe2O3 ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨਸ ਘੱਟ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਲੈਕਟ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ क्योंकि इस दे विच की है कि पॉजिटिव आयन्स इस दी सरफेस के ऊपर एब्जर्व होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो इस दी सरफेस के ऊपर एब्जर्व होंगे तो इस तरीके का जो सोल प्रिपेयर होएगा दैट इज पॉजिटिवली चार्ज सोल। लाइक इन द सेम वे अगर असी वाटर की जगह के ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिए
अगर ਅਸੀਂ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨਸ ਇਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਨਸ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਲ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਸੋਲ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥਡ ਕਰਾਇਆ ਡਿਊ ਟੂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨਸ ਆਫ ਆਇਨ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਨਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ, ਦੇ ਹੈਵ ਦਾ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਟੂ ਐਬਜ਼ਰਵ ਦਾ ਆਇਨ ਫਰੋਮ ਅ ਡਿਸਪਰਜ਼ਨ medium. When we dissolve the ferric chloride in a dispersion medium of water, the positively charged soles is obtained. ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੋਲ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਬਣੇਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੋਲ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਸੋਲ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਡਿਸਪਰਜਨ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਆਇਨ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੇ ਆਇਨਸ ਦੀ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਸੋਲ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਸੋਲ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਬਲ ਲੇਅਰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਦੀ ਡਬਲ ਲੇਅਰ obtained ਹੋਏਗੀ। ਚਾਰਜ ਦੀ ਇਸ ਡਬਲ ਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਹੈਲਮਹੋਲਟਜ਼ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨਸ ਲੇਅਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲਮਹੋਲਟਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਡਬਲ ਲੇਅਰ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਲਾਈਡਲ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾਈਡਲ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਲੈ ਰਹੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇਸ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਐਬਜ਼ਰਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसकी सरफेस के ऊपर एब्जर्व नहीं होया, बट देयर शुड बी अ प्रेफरेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होएगा जो वाटर है डिजोल्व होएगा तो OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव दो आइंस के विच टूटेगा। लाइक इन द सेम वे कुछ ना कुछ इसके विच नेगेटिव चार्ज होएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसकी सरफेस के ऊपर एब्जर्व हो गया है तो नेगेटिव चार्ज ते पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे नू अट्रैक्ट करनगे। मीनस इस दे विच देखो जदों साडा ये कोलाइडल दा पार्टिकल है इस दे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो नैगेटिव चार्ज इसके आउटर सरफेस के ऊपर मूव कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कोई टेंडेंसी नहीं सी कि वो इसकी सरफेस के ऊपर एब्जर्व हो जान, बट वो की काम करनगे कि पॉजिटिव के नेड़े आएंगे, क्योंकि अपोजिट चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो इसके नेड़े आके एक होर लेयर क्रिएट करनी स्टार्ट कर देंगे। This layer is known as Helmholtz electrical double layer, जिस दे विच oppositely charged particles get together on the surface of a colloidal particles. Colloidal particles ਦੀ surface ਦੇ ਉੱਪਰ oppositely charged particles collect ਹੋ ਰਹੇ ਆ। सब तो पहली सरफेस पॉजिटिवली बन रही है, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स का नेचर है कि वो पॉजिटिव पार्टिकल्स नू अट्रैक्ट करेगा, एब्जर्व करेगा अपनी सरफेस के ऊपर। अगर पॉजिटिव पार्टिकल उसकी सरफेस के ऊपर आइंस एब्जर्व हो गए तो इट मीनस उसके विच कुछ ना कुछ नैगेटिव पार्टिकल्स भी होंगे, आइंस होंगे, तो वो आइंस उसके वाल अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि पॉजिटिव एंड नैगेटिव अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो दो लेयर फॉर्मेशनस होंगे जिन्होंने असीं कह रहे हैं हेल्महोल्ट्ज़ इलैक्ट्रिकल डबल लेयर, कि पॉजिटिव ते नैगेटिव की डबल लेयर बनेगी। इस दे विच जो तुहाडी फर्स्ट लेयर है दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड लेयर, and second is called diffused layer. ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? क्योंकि पहली सरफेस है कोलाइडल पार्टिकल्स ने पॉजिटिव पार्टिकल अपनी सरफेस के ऊपर एब्जर्व करना,
तो पहली लेयर फिक्स होगी क्योंकि पार्टिकल इसकी सरफेस के उपर एब्जर्व होने स्टार्ट हो गए। हुण नैगेटिव पार्टिकल्स ने, अगर नैगेटिव पार्टिकल सारे दे सारे इसकी सरफेस के उपर एब्जर्व नहीं हो सकते क्योंकि तुहानूं मैं दस्सिया सी कि एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना है। सब तो पहली जिहड़ी लेयर होएगी वो सब तो ज़्यादा फिक्स बॉन्ड बनाएगी, मीनस उसके बॉन्ड स्ट्रोंग होणगे ऑन दी सरफेस। सैकेंड लेयर ओनली ज़्यादा स्ट्रोंगली इसके उपर अटैच नहीं होएगी, एब्जर्व नहीं हो पाएगी, जिसके करके डिफ्यूज्ड है। डिफ्यूज का मतलब कि इसके विच सिर्फ असीं ये नहीं कह सकते कि सिर्फ नैगेटिव चार्ज ही इसके वाल अट्रैक्ट होए ने। लाइक इन द सेम वे कि अगर असीं पॉजिटिव चार्ज आउटर सरफेस के उपर प्रेजेंट है फर्स्ट लेयर के उपर, तो सैकेंड लेयर दे विच हो सकता कि जो नैगेटिव चार्ज ने वो इसके नेड़े नेड़े आण, बट नॉट बहुत ज़्यादा इसके नेड़े नहीं आएंगे। इन्हां दे विच सम वन पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट हो सकते हैं। दैट्स वाई वी कॉल इट डिफ्यूज्ड लेयर कि डिफ्यूज्ड है, फिक्स नहीं है कि सारे के सारे नैगेटिव चार्ज ही इसकी सरफेस से आके अट्रैक्ट होंगे। हो सकता है कुछ पॉजिटिव चार्ज भी उसके विच होण क्योंकि चार्ज की है डिफ्यूज नहीं, उसके विच फैले हुए नहीं जगह जगह के उपर, बट पॉसिबिलिटी है कि नैगेटिव चार्ज उसकी सरफेस के उपर आके ज़्यादा डिजर्व होंगे बट सारे नहीं होंगे। दैट्स वाई वी कॉल इट डिफ्यूज लेयर एंड दिस इज फिक्स लेयर कि इसके उपर सारे पॉजिटिव आयन ही एब्जर्व होंगे, कोई नैगेटिव आयन इसकी सरफेस के उपर एब्जर्व नहीं होएगा। दैट इज द कंसैप्ट ऑफ इलैक्ट्रिकल डबल लेयर जो आता है तुहाडा ड्यू टू प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शंस ऑफ आयन दे अंडर कि जो आयन है प्रेफर करेगा कोलाइड पार्टिकल कि पॉजिटिव आयन नू एब्जर्व करेगा या नैगेटिव आयन नू एब्जर्व करेगा। ये नेचर करता है डिस्पर्जन मीडियम ते डिस्पर्जन फेस का जो आपस दे विच कंबाइन करते हैं तो किहड़े पार्टिकल एक्सैस दे विच ने, किहड़े उसकी सरफेस के उपर ईजली एब्जर्व हो सकते हैं। Next we will come on the second property, electrical property, that is electrophoresis। क्योंकि असी पहला इलैक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ दे विच इलैक्ट्रिकल चार्ज बारे पढ़िया कि पार्टिकल्स के उपर कोई ना कोई चार्ज होंदा कोलाइडल के उपर। चार्ज कित्थों जनरेट होया? वी हैव डिस्कस द थ्री मैथड ड्यू टू फ्रैक्शनल स्टेरिफिकेशन, mutual rubbing of the dispersed phase and dispersed medium. Second is electron captures by the soul particles from the air as we discussed in Brady-Gark method, and third that we discussed due to preferential adsorptions of ions in which the colloidal particle have the tendency to absorb the ion either they are positive or negative। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ electrophoresis। electrophoresis ਵੀ ਇੱਕ electrical property ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ electrons अट्रैक्ट होंगे। इलैक्ट्रो का मतलब मैं तुहानूं दस्सिया सी जिथे भी तुहाडा इलैक्ट्रो आ जांदा इट मीनस यू हैव टू अप्लाई द इलैक्ट्रिक फील्ड इन दैट प्रोसेस, तो तुसीं उत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे। जिवें नैक्सट है इलैक्ट्रोऑस्मोसिस, इस दी विच भी असीं इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करांगे, बट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इलैक्ट्रोफोरेसिस। Under electrophoresis, इलैक्ट्रोफोरेसिस एक प्रोसैस है जिस दी विच कोलाइडल पार्टिकल्स नू सैपरेट कर सकती है बाय अप्लाइंग द इलैक्ट्रिक फील्ड। इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके असी पार्टिकल्स नू सैपरेट करांगे। सब तो पहला असी एक यू ट्यूब लवांगे। यू ट्यूब दे विच असी इलैक्ट्रिक फील्ड लगावांगे। दो असी इलैक्ट्रोड लगा रहे हैं। एक पॉजिटिव चार्ज एक नैगेटिव चार्ज। जदों असी इस दे विच कोलाइडल पार्टिकल अटैच करांगे स्टॉपर है ये स्टॉप करने लई असी इस दे अंदर कोलाइडल दा सॉल्यूशंस पावांगे। जदों असीं इस दे विच कोलाइडल दे सॉल्यूशंस पावांगे कोलाइडल दे छोटे छोटे पार्टिकल डिस्पर्स फेस दे होणगे ते डिस्पर्स मीडियम दे होणगे। एज यू आई ऑलरेडी टीच यू दैट द पार्टिकल ऑफ कोलाइड्स हैव द टेंडेंसी ऑफ चार्ज, उन्हां दे कुछ ना कुछ चार्ज होएगा आइदर पॉजिटिव और नैगेटिव। तो जो इस दे विच पार्टिकल होणगे चार्ज, अगर पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होएगा तो किस इलैक्ट्रोड वाली मूव करनगे? जो नैगेटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की होएगा कि नैगेटिव वनी नू अट्रैक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे तो इसके उपर जाके जमा होने स्टार्ट हो जाएंगे। मीनस अगर तुहाडे इलैक्ट्रिकल जो तुहाडा डिस्पर्स्ड फेस है उसके उपर पॉजिटिव चार्ज है तो किहड़ी इलैक्ट्रोड बनी जाएंगे? नैगेटिव। अगर तुहाडे पार्टिकल्स के उपर आयंस के उपर नैगेटिव चार्ज है तो
पॉजिटिव इलैक्ट्रोड वनी अट्रैक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। दिस इज द सैकेंड मैथड इलैक्ट्रोफोरेसिस, जिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਆਊਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫੋਰਸਿਸ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂ ਸ਼ੇਪ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਲਾਈਡਲ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਉਹ ਅਪੋਜ਼ਿਟਲੀ ਚਾਰਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਨਾਊਨ ਐਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫੋਰਸਿਸ। ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨ ਵਿਚ ਦ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ move under the influence of an electric field। इलैक्ट्रिक फील्ड ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫੋਰਸਿਸ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਾਂ ਆਇਨਸ ਆਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਦੇ ਆਰ ਅਟਰੈਕਟਡ ਟੂਵਰਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ, and either the ions are negative, so they are attracted towards the positive electron. This is the second method, electrophoresis under the electrical property. Now we will come on the third property under the electrical property, that is electroosmosis. Electroosmosis की है? Electro means electric field, osmosis ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ osmosis ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੜਿਆ। osmosis ਹੁੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਥਰੂ ਅ ਮੈਂਬਰੇਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਿਓਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਅਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਹਾਇਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਥਰੂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ osmosis ਦਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰੇਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਵੇ in case of colloids we use a membrane. Electroosmosis is just like a electrophoresis, but the difference is membrane. Here we use a membrane. ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੇਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾਈਡਲ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਸ ਵੀ ਹੈ, ਡਿਸਪਰਜਨ ਮੀਡੀਅਮ ਵੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਪਰਜਨ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਸ ਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ ਜੋ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਜਾਂ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸਪਰਜਨ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰੇਨ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਡਿਸਪਰਜਨ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਬੰਨੀ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਡਿਸਪਰਜਨ ਫੇਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲੈਕਟ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਪਾਸ ਥਰੂ ਦਾ ਅਲਟਰਾ ਮੈਂਬਰੇਨਸ ਦੇ ਅਲਟਰਾ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ ਇਹ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ, ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੋ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਓਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਨੂੰ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਡਿਸਪਰਸਡ ਮੀਡੀਅਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਥਰਡ ਮੈਥਡ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਓਸਮੋਸਿਸ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਮੀਨਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ਓਸਮੋਸਿਸ ਮੀਨਸ ਮੈਂਬਰੇਨ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਡਿਸਪਰਜਨ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ 3 ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਓ we will discuss about the fourth point, that is coagulations of soul. Fourth electrical property that we will discuss, that is coagulation of soul. Coagulations की है? Coagulation is a phenomenon of precipitations of a colloidal solutions by adding of electrolytes is called coagulations or flacculations. Coagulation ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਲਾਈਡਸ ਦੀ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਲੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ। ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈਵਸ ਦਾ ਸਮ ਚਾਰਜ। ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਆਈਦਰ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ।
ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਕ ਹੈ, ਮਿਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਫੈਟ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਮਿਲਕ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਕੋਲਾਈਡਲ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਊਨੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਾਂਦੇ ਜਿਗ ਜੈਗ ਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਚਾਰਜ ਔਨ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ। ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਈਏ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇਸ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬਣਾ ਲਏਗਾ, ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਗੇ, ਮੀਨਸ ਦੂਰ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਲ ਜੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਲਾਈਕ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਵੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਬੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਗ ਜੈਗ ਮੋਸ਼ਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਈਜ਼ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ। ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਿਸਿਪੀਟੇਸ਼ਨ। ਪ੍ਰਿਸਿਪੀਟੇਸ਼ਨਸ ਕੈਨ ਬੀ ਐਟ ਦਾ ਬਾਟਮ ਔਰ ਕੈਨ ਬੀ ਐਟ ਦਾ ਸਰਫੇਸ। ਸਮਟਾਈਮ ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬਾਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਸਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨਸ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰੀਏ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਾਈ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਕਮ ਔਨ ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, the phenomenon of precipitation of a colloidal solution। colloidal solutions ਦੇ precipitate ਬਣਨੇ ਕਦੋਂ? by the addition of electrolyte। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ colloidal ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ precipitate ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨਸ। ਮੀਨਸ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਕੋਲਾਈਡਲ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿਸਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਚੀਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਕੁਝ ਮੈਥਡ ਨੇ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫੋਰੇਸਿਸ, ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਮਿਕਸਿੰਗ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਸੋਲ, ਥਰਡ ਇਜ਼ ਬੋਇਲਿੰਗ ਔਰ ਕੂਲਿੰਗ, fourth is persistent dialysis, and fifth is addition of electrolytes, which we have already read in the definition. Now we will discuss one by one. First is the electrophoresis, by which we can remove the charge from the colloidal particle. Electrophoresis ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ YouTube ਸੀ, YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ, ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਨੀ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਵਨੀ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਗੇ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਮਾ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ क्योंकि ये की है नेगेटिव चार्ज है, पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो एक की हो जाएंगे पार्टिकल चार्जलैस हो जाएंगे, मीनस न्यूट्रल होने स्टार्ट हो जाएंगे। इन्हों के उपर कोई चार्ज नहीं रहना क्योंकि इलैक्ट्रोड इन्हों चार्ज इलैक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रही है। एक ही है पॉजिटिव चार्ज है, इलैक्ट्रॉन नेगेटिव है, पॉजिटिव नैगेटिव खत्म हो गया। जो पॉजिटिव नैगेटिव खत्म हो गया तो हम पार्टिकल्स के उपर कोई चार्ज नहीं हैगा, चार्ज नहीं है तो पार्टिकल्स की है कंबाइन करना स्टार्ट कर देंगे। जो पार्टिकल्स इसकी सरफेस के ऊपर कंबाइन करेंगे तो उन्होंने साइज बड़ा हो जाएगा, दैट इज फॉर्म्ड प्रिसिपिटेशन, उत्थे कोएगुलेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसकी सरफेस के ऊपर कोएगुलेशन असीं किस तरीके दे नाल अचीव कर सकते हैं? इलैक्ट्रोफोरेसिस। इलैक्ट्रोफोरेसिस फिर तो देख लो, जदों असीं इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज है, मान लो चार्ज पॉजिटिव है,
ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਪਸ ਚ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੁਣ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਮਾ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਐਗਰੀਗੇਟ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਸਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾय ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫੋਰੇਸਿਸ। ਅਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚਾਰਜ ਸੀ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥਰੂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੈਨ ਅਚੀਵ ਦਾ coagulation or flocculation. Second method through which we can achieve coagulations, that is mixing of two oppositely charged soul. दो oppositely charged soul ਨੂੰ mix करना। मान लो मेरे को दो चार्ज सोल है, फर्स्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, this is positively charged soul, and second is negatively charged soul। ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲ ਹੈ, ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਸੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੁਣ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰਿਸਿਪਿਟੇਟ ਬਣਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨੀਚੇ ਬਾਟਮ ਤੇ ਜਮਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨਸ। ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿਸਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਮੈਥਡ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਪੋਜ਼ਿਟਲੀ ਚਾਰਜਡ ਸੋਲ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੀਨਸ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਸੋਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਸੋਲ ਆਏਗਾ ਫੈਰਿਕ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਆਰਸੈਨਿਕ ਸਲਫਾਈਡ। ਆਰਸੈਨਿਕ ਸਲਫਾਈਡ ਐਂਡ ਫੈਰਿਕ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਸੋਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਹੈ ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ, ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਣ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ। ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਪ੍ਰਿਸਿਪੀਟੇਸ਼ਨਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ। ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਕਮ ਔਨ ਦਾ ਥਰਡ ਮੈਥਡ ਥਰੂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੈਨ ਕੋਐਗੂਲੇਟ ਦਾ ਸੋਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੋਇਲਿੰਗ ਐਂਡ ਕੂਲਿੰਗ। ਬੋਇਲਿੰਗ ਐਂਡ ਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਕੋਐਗੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਇਲਿੰਗ ਐਂਡ ਕੂਲਿੰਗ, ਬੋਇਲਿੰਗ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਲਾਈਡਲ ਦੇ ਸੋਲ ਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਬੋਇਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੋਇਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਚਾਰਜ ਹੈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਚਾਰਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੁਣ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਸਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਮਿਲਕ ਹੈ, ਮਿਲਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਮਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੈਟ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਲੇਅਰ ਸੈਪਰੇਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਿਸਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਫੈਟ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਹੀ ਵੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਅਲੱਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਫਰਮ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਲਾਈਡਸ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਲਾਈਡਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਦੇ,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਇਨਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਲਾਈਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰਿਮੂਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਓਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾਈਡਲ ਦਾ ਸੋਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਟਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਦਾ ਫਲੋ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਮੂਵ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂਬਰੇਨ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਟਰ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਚੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਕੋਲਾਈਡਲ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬਚਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੁਣ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਉਹ ਨੀਚੇ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਵੇ ਜੋ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੋਐਗੂਲੇਟ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫੋਰੇਸਿਸ, ਚਾਰਜ ਕਿੱਥੋਂ ਓਰੀਜਨ ਹੋਇਆ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਓਸਮੋਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸੋਲ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ 3 ਤੋਂ 4 ਮੈਥਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 5th ਮੈਥਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਟਸ ਆਲ ਫॉर ਟੂਡੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।